اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج کی اہم ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبر نامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے۔ اسپین میں ہر 4 میں سے 3 لگژری یا عالی شان رہائش گاہیں مالاگا، بلیارس آئلینڈ، میڈرڈ اور بارسلونا میں واقع ہیں۔ اسپین کے جس صوبے میں سب سے کم لگژری گھر ہیں وہ لیون ہے۔ ریئل اسٹیٹ ایجنسی ایدیالسٹا کے مطابق اسپین میں 1 اگست 2021 تک مارکیٹ میں 36,368 لگژری اور عالی شان رہائش گاہیں تھی، جس کی مالیت 1 ملین یورو سے زیادہ ہے، اور مالاگا صوبہ وہ ہے جہاں پر لگژری رہائش گاہیں سب سے زیادہ ہیں، جو کل رہائش گاہوں کا 23.1% بنتا ہے۔ اسپین میں بجلی کی قیمت جمعرات کو تاریخ کی انتہائی بلند ترین سطح پر پہنچ جائے گی، جس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسپین میں بجلی کی قیمت 122.76 یورو میگا واٹ ہے، اور اس قیمت نے 13 اگست کی بلند ترین ریکارڈ قیمت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ 13 اگست کو بجلی کی قیمت 117.29 یورو میگا واٹ تھی۔ موجودہ قیمت اب تک کا ریکارڈ ہے۔ ہسپانوی حکومت نے کہا ہے کہ وہ اپنے تمام افغان ساتھیوں اور معاونین کو افغانستان سے نہیں نکال سکے گی۔ ان خیالات کا اظہار ہسپانوی وزیر دفاع مارگریٹا روبلز نے کیا۔ واضح رہے کہ افغان ساتھیوں اور معاونین سے مراد وہ افغانی ہیں جنہوں نے افغانستان میں ہسپانوی فوج کے ساتھ کام کیا اور تعاون کیا، اور وہ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ طالبان کی جانب سے جوابی کارروائی سے خوف زدہ ہے۔ ہسپانوی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ غیر ملکی فوجیں ہوائی اڈے کے باہر آپریشن کا مطالعہ کر رہی ہیں تاکہ ان لوگوں کو اٹھایا جا سکے جو ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکتے۔ ہسپانوی وزیر دفاع مارگریٹا روبلز نے بتایا کہ تیسرا طیارہ افغانستان میں اتارنے کی اجازت حاصل کر لی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لایا جا سکے۔ اس سے پہلے 2 جہاز افغانستان میں آپریشن جاری رکھے ہوئے تھے۔ ہسپانوی فوج پہلے ہی 1000 سے زائد افراد کو افغانستان سے اسپین لے آئی ہے۔ طالبان کے کابل میں داخلے کے بعد فرار ہو کر اسپین پہنچنے والے نیٹو افواج کہ افغان معاونین کے اسائلم کے کیسز پاس ہونے میں تقریباً آدھا سال لگے گا، اور اس کے بعد ان کو اسپین میں کام کاج کی اجازت ہوگی۔ 555 میں سے 354 افغانوں نے پیر کے روز اسائلم کی درخواستیں دی تھی، جو میڈرڈ ایئر بیس پر قائم استقبالیہ مرکز میں پہنچے تھے۔ افغانستان میں طالبان کے قوت میں آنے اور کابل میں داخلے کے بعد اسپین کی فوج نے 1002 افغانیوں کو نکالا ہے۔ اسپین نے اس ضمن میں روزانہ 2 سے لے کر 3 پروازیں چلائی ہیں۔ 390 افراد کے ساتھ منگل کی صبح دبئی میں 2 ہسپانوی طیاروں کی لینڈنگ ہوئی۔ افغانستان سے غیر ملکیوں کے انخلاء کی آخری تاریخ 31 اگست ہے، اور اس تاریخ میں طالبان کسی قسم کی توسیع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتالونیا نے 15 اگست کو کابل میں طالبان کے قبضے کے بعد فرار ہو کر آنے والے 10 افغان مہاجرین کو اب تک پناہ دی ہے۔ بارسلونا کی سٹی کونسل نے بھی 50 افغان مہاجرین کو آباد کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ کتالونیا کے شہر بک میں مرکادونا سپر مارکیٹ کے سامنے 150 ہسپانوی دودھ فروشوں یعنی گجروں نے دودھ کی مناسب قیمتوں کے لیے احتجاج کیا۔ ان مظاہرین نے مظاہرے کے مقام پر دودھ کو زمین پر بہا دیا، احتجاجاً کھاد اور گھاس کے بھی انبار لگا دیے اور ٹریکٹروں سے علاقے کی مختلف سڑکوں کو کاٹ دیا۔ ہسپانوی گجروں کا موقف تھا کہ 1 لیٹر دودھ کی لاگت 40 سینٹ بنتی ہے، جبکہ انہیں 33 سینٹ معاوضہ دیا جاتا ہے۔ اسپین میں 14 دنوں کے دوران کرونا وائرس کے پازیٹیو کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ اسپین میں 10,072 کورونا کے کیسز کا انکشاف ہوا، جو گزشتہ 7 دنوں کے مقابلے میں 4,264 کم کیس ہیں۔ اسپین میں وبا کے آغاز سے لے کر اب تک 47,94,352 افراد مرض کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہسپانوی وزارت صحت نے کرونا وائرس سے مزید 190 اموات کی اطلاع دی ہے، جس سے کرونا سے ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 83,527 ہو گئی ہے۔ جہاں تک ICUs کی بات ہے تو اس میں مریضوں کی تعداد مسلسل کم ہو رہی ہے، اور اس وقت ICUs میں 1,769 مریض داخل ہیں۔ کتالونیا میں کرونا وائرس کی 6ٹھی لہر آنے کا بہت امکان ہے۔ اس خدشے کا اظہار وزیر صحت جوزف ماریا آرگامون نے کیا۔
उन्होंने कहा कि मौसम गर्मा में होने वाले बड़े फेस्टिवल से ज़्यादातर वबा फैली है। आर्गिमोन ने कहा कि वैक्सीन न लगवाने वाले ही मास्क नहीं लगाते और सोशल डिस्टेंस भी नहीं रखते, लिहाजा एहतियात बहुत ज़रूरी है। कातालान शहर खरोना के करीबी इलाके सान जवान लेस फोन्स में एक ओल्ड एज होम में कोविड के फैलने से 7 अफराद हलाक हो गए। तोरा ब्लंका नामी ओल्ड एज होम में कोरोना फैलने से 15 रिहायशी और 6 कारकुन मुतासर हुए हैं। बार्सिलोना के एवेनिदा पैरालेल पर वाक़ एक होटल के कमरे में 2 साल लड़के की पुरतशद्दुद मौत की तहकीकात पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा कर रही है। पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा ने तस्दीक की है कि वो नाबालिग के कत्ल के मुजरम की तलाश में है, जो और कोई नहीं बच्चे का बाप है। बच्चे की मां ने कहा कि बच्चे को मुलजिम होटल ले गया था और मुझे सदमा की धमकियां देता रहा है। सिक्योरिटी कैमरों में मुलजिम के फरार होने को देखा जा सकता है। पुर्तगाल की जुडिशल पुलिस ने गुज़िश्ता रोज एक 44 साला जर्मन शख्स को गिरफ्तार किया है, जो स्पेन के शहर टेनरिफे की पुलिस को मतलूब था। इस पर इल्ज़ाम है कि इसने अपने ही 11 और 12 साला बच्चों को अगवा किया और वो पुर्तगाल में इन बच्चों के साथ था। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। स्पेन के इलाके तोरेमोलिन्स में पुलिस ने एक स्वीडिश खातून को रेप के झूठे इल्जाम लगाने पर गिरफ्तार किया है। एक 27 साला स्वीडिश खातून ने पुलिस को बताया कि एक शख्स ने तोरेमोलिन्स की एक बार में बैतुल खला में इसके साथ ज्यादती की और इसके बार से फरार होने के बाद इस शख्स ने दीगर 2 अफराद के साथ मेरा पीछा किया और दोबारा इज्तिमाई ज्यादती की। पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि स्वीडिश खातून ने झूठ बोला है और फर्जी कहानी गढ़ी है, तो पुलिस ने मुलजमा को गिरफ्तार कर लिया है। स्पेन में होटल्स में ओवरनाइट स्टे यानी रात का कयाम रवां साल के पहले 7 महीनों में 7.6% बढ़ गया है। सिर्फ जुलाई के महीने में स्पेनी होटल्स में रिहाइश की मद में आमदन 26.3 मिलियन से तजावज कर गई है। जर्मनी और फ्रांस के टूरिस्ट के ओवरनाइट स्टे में बिल तरतीब 23.3% और 14% रहा है। तुनिस में स्पेनी सफारत खाने के नंबर 2 ऑफिसर इग्नेसियो कोविड की वजह से हलाक हो गए। स्पेनी सफारतकार को पहले ही सेहत के मसाइल थे और वबाई बीमारी ने बिल आखिर उनकी जान ले ली। कातालान शहर अलोप में पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा ने एक मर्द और एक औरत को गिरफ्तार किया है, जिनकी उम्रें 34 और 22 साल है, जिन्होंने मुबैना तौर पर प्लाजा दे लोरो से एक हैंड बैग चोरी किया जिसके अंदर घर की चाबियां थी और उसके जरिए घर में घुस गए। जब पुलिस को मालूम हुआ कि सांत क्रिस्तोफल लेस फोन्स के घर में डकैती हो रही है, पुलिस ने मोहल्लादारों की शनाख्त पर मुलजमान का पीछा किया और उनको गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान मुलजमान से 6 सेल फोन, क्रेडिट कार्ड, हैंड बैग, एक खातून की दस्तावेजात, चाबियां, कीमती सन ग्लासेस और जेवरात के साथ साथ आरी, सरिया, हथौड़ा, दस्ताने, एक किचन चाकू, उस्तरा और स्क्रू ड्राइव भी मिला है। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे राब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा राब्ता नंबर 6438465515। कुवैत की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान समेत 6 ममालिक के लिए बराह रास्त परवाज़ों की बहाली का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान, भारत, मिस्र, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के लिए बराह रास्त परवाज़ें गुज़िश्ता कई माह से मुअत्तल थी। पहली परवाज़ बुध को मिस्र से कुवैत पहुँचने की तवक्को है। हॉलैंड में अफगान पनाह गुज़ीनों की मुल्क में मुमकिन आमद के खिलाफ होने वाले एक मुजाहरा अफरा तफरी का शिकार हो गया, जिसके बाद पुलिस को मुदाखलत करना पड़ी। मुकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक 250 के लगभग मुजाहिरीन उस आर्मी कैंप के बाहर जमा हुए जहां अफगानिस्तान से आने वाले तकरीबन 800 पनाह गुज़ीनों को ठहराया जाएगा। अमेरिका में भी जाली कोरोना वैक्सीन कार्ड का धंधा चल निकला। जाली वैक्सीन कार्ड $25 से $200 तक मिलने लगा। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन जाली कार्ड की वजह से तालीमी अदारों की इंतजामिया परेशान हो गई है।
उम्रा ज़ायरीन का तैयारे में बैठने से कबल कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा जाएगा। सऊदी अरब जाने के लिए फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। सऊदी अरब आने से 72 घंटे कबल कोरोना PCR टेस्ट भी लाजमी करार दिया गया है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए शेयर करना मत भूलिए। और वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट कीजिए, जो आपकी तरफ से हमारे लिए हमारी मेहनत का इनाम और हमारी इज्जत अफजाई का जरिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को कोरोना की वबा से निजात दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।